उत्तम जहार उत्तम जहार अभिधान बाबू हाँ 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 संस्कृति संपूर्ण आज्ञा आज्ञा ग्राम हूँ आम रघुनाथपुर रघुनाथपुर रघुनाथ ना नाई आज्ञा आज्ञा जी पंडित मान विराजमान कर हाँ आपण माने हेले विद्वान व्यक्ति अच्छा अच्छा कवि किए ना कवि हेले कवि सम्राट भंज उपेन्द्र भंज पुओ काठ भितर मंज कवि भितर बांझ कवि भितर भंज ओह भंज जदि भंज नाहांती तारे पाला नाही पाला नाही ना नाही हाँ जदि पाला कला को किए उच्च कोटि करि थाई से होचंदी भंज 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 कहिले कौन कहले बुद्धि उत्तम जहार हाँ काव्य अभिधान धाने मोर विराजमान करछंदी ज्ञानी गुणी पंडित समाज आज्ञा आज्ञा बुझिन नाश चरित्र सुन सावधाने सावधान हाँ आमे कहा कथा कहिबा कहा कथा आमे गोटे ज्ञानी पुअर कथा कहिबा हाँ गोटा ज्ञानी पुओ जे कथा आजन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जे जीवन रे पंडित नारी दर्शन करि नाहन ना ना सी ब्रह्मचारी जीवन नारी देखी ना सी आम गाँ कृत्या प्रधान हाँ कोन आउ सी जीवन नारी देखी नहीं आउ माने जन्म है एड़ बड़ है बोऊ को भी देखलानी से निश्चित ब्रह्मचारी हित से ब्रह्मचारी परा सी जन्म है बड़ है तार बाहागर है ता बोऊ पछे मला ताकू देखिनी अरे स्त्री अपन को विवाह कर करछु तबे बुझी पारलो सारे बुझाओ सी पूरा ब्रह्मचारी जन्म है कि बड़ है हां बाहागर है ता बोऊ को देखिनी ता स्त्री की देखिनी ता स्त्री की भी देखिनी 12टा छुआ आ गोटा पिला है था स्त्री मरी गला अरे बिल्कुल नारी देखी नहीं टोटाली आउ ना जन्मरु अंध गालुआटा तमे कहलो कथाटी कुआ होती आपण कहले जेबे दे होइबो ब्रह्मचारी अरे ज्ञानी पुरुष से जीवन रे नारी देखी नहीं ना नारी किंतु नारी मोहिनी मारे पड़िया कि नरकगामी केमिति होउची जीवन रे नारी देखी नहीं पुनी नारी को माया रे पड़ी कि नरकगामी होउची नरकगामी होउची देखिबा से पुओ केमिति ताले देखिबा आपण माने कथाटा को विचार करिवे विचार करंतु राज्यटर नाम होउची चंपावती नगर राजा हेले किए लोमपाद बेस राइट तेबे पंडित राज्यटी की भली हेई राज्यटा केमिति हला प्रभावशाली राज्य हां केमिति हेइची किपरि कवि काहा को आनिबा कवि उत्कल घंट ददमणि के आनिबा ददमणि महापुत्र सिए लेखिले केमिति लेखिले मुगुरवाड़िया पद हां कोडा छांद आण केमिति राज्यटी हेइची उत्कल घंट ददमणि कहले हां बोले से मोहि मंदिर चारे से मोहि महेंद्र मंदिर चारी तारु से अछंदे आभासकारे तारु से अछंती आभासकारी सतंग दंग तुरंग सेना गाई निशाण उड़ाई बाला अरे
ବିନୋଦ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟଟି ପଣ୍ଡିତ କିଭଳି ହେଇଛି କିଭଳି ବୋଲେ ସେମହି ମହେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଚାରି ଚାରି ପାରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆବାସକାରୀ ସତଙ୍ଗ ମାତଙ୍ଗ କୁରଙ୍ଗ ସେନା ସେନା ସେ ଅଷ୍ଟାରୋହୀ ସେନା ହଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଦୋଷ ରହିବ ପରା ହାତ ଠିଆ ହୁଅ। ସେମହି ମହେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋଟା ସାକ୍ଷାତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହିଗିରି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଇଏ ପୃଥିବୀର ସେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ହଁ ଗୋଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ସତଙ୍ଗ ମାତଙ୍ଗ କୁରଙ୍ଗ ସେନା ଅଷ୍ଟାରୋହୀ ସେନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢି ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କବି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯଦି ଖଡିରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଏତେ ଖଡି ଗୁଣ୍ଡ ହବ ସହସ୍ର ଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସୁକି ଏ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ଏ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ତେବେ ମାଉସୀ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିଆ କଣ କହିଲେ ଜହିରେ ମଣ୍ଡପ ମାନ ଜହିରେ ମଣ୍ଡପ ମାନ ଯଥା ପୁଷ୍ପକ ଦେବାନ ଯଥା ପୁଷ୍ପକ ଦେବାନ ରଜତ ମହାରଜତ ବାର ନିର୍ମାଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଜହିରେ ମଣ୍ଡପ ମାନ ଯଥା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜା ରାବଣ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ପଣ୍ଡିତ ଚଢୁଥିଲା ରାଜା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କିଭଳି ହେଇଛି ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଭଳି ହେଇଛି ସେତିକି ନୁହଁ ରଜତ ମହାରଜତରେ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ରଜତ କହିଲେ ରୂପା ମହାରଜତ କହିଲେ ହୀରା ଲୀଳା ସୁନା ମୋତି ମାଣିକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ଯାଇନାହିଁ ଟ୍ୟୁବଲ ବଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁ ଯାହା ଅଛି ତା ଶୁଣ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲେ ଏ ପୁଅ କଣ କହିଲେ ନଗମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ବିଦେଶ ନାହିଁ কবি কইলে লগমন্ত্রী কেই বিদেশ দেশে নাহি তস্কর যদি দেশ বিদেশকু কেই দাদন খটিয়াকু যাও নাহান্তি না আর কোন চোরি করি বসুচନ୍ତି না না সে কবি কইলে তস্কর নাহি চোর নাহি চুরি তো সকল বিভব হব রাজা এতে প্রভাবশালী এতে ধনশালী সকল পদার্থ তাঙ্ক রাজ্যরে ভরি হইকি আছে তাঙ্কর টঙ্কিকিয়া চাউল সেটি মিলুনি তাঙ্কর কেবল আঠেরে গোটে কিলো চাউল ধনীবান লোক ধনীবান রাজা তবে যাহা ଅଛି তা নাই কোন ଅଛି কোন নাই সেটি চাউল আছে কিরাসিনী গহম নাই মিলুনি বলে রাগ ଅଛି রাগ নাহি সে রাজরে জানো সে রাজরে জানো ভোলা সে রাজরে জানো বন্দি ଅଛି বন্দি নাহি রাজর প্রমাণ রাজর প্রমাণ ভোলা রাজর প্রমাণ কবি কহিলে রাগ ଅଛି রাগ ଅଛି মানে লঙ্কা সমস্ত ঘর ଅଛି কাহার রাগ নাই সে লঙ্কা এইয়া বুঝিল রাগ ଅଛି বা রাগ নাই বলে রাগ ଅଛି
ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେହି କାହା ଉପରେ ରାଗ କରନ୍ତିନି ସେ ନାଇଁ କେହି କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତିନି ବଢିଆ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଅଛି ବନ୍ଦୀ ନାହିଁ ବନ୍ଦୀ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ନାହିଁ ବନ୍ଦୀ ଅଛି ଅର୍ଥ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅର୍ଚନ କରନ୍ତି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତିନି କିଏ ଦୋଷ କଲେ ରାଜା କାହାକୁ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ବନ୍ଧନ କରନ୍ତିନି ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଛାଡି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ବୋଲେ ମନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖେ କାଳ କାଟୁଥାନ୍ତେ ବିନୋ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ମନ୍ଦ କହିଲେ ସାରେ କାକ କାକ। କାକ ଅଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ କାକ ମନ୍ଦ ଅଛି। କହିଲେ କାକ କାଉ କାଉ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାଉ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ କହିଲେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ବଢିଆ କବି ସବୁ ମତ ଦେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜା ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଓ ରାଜା ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ବୋଲେ ସର୍ବ ସୁଖ ଥାଇ ଆରେ ଏକ ସୁଖ ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ଥାଏ ଏକ ସୁଖ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ ଧୀରେ ହୋ ରାଜା ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଭୁବନେ ନିରନ୍ତର ସେ ସପଦେ ହୋନେ ନିରନ୍ତର ସେ ସଦା ଥିଲେ ଚିନ୍ତିତ ଧୀରେ ହୋ ବିନୋ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା 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 କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜା ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ 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 ଓ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ କାରଣଟା ହେଲା ତା ଗୋଟିଏ ବୋଲରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାନି ଭାବ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ରାଜା ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ କଣ ପାଇଁ କି ନା 12 ବର୍ଷ ନା ବୃଷ୍ଟି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁନ୍ଦାଇ ଜଳ ମାଟି ଛୁଇଁ ନାହିଁ ହୁଇ ନାହିଁ ରାଜା ରାଜା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଆହାକାର ପଡିଗଲା ସମସ୍ତେ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ରାଜା ରକ୍ଷା କର ହେ ରକ୍ଷା କର। ମଣିମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ହେ ମଣିମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ମଣିମା ରକ୍ଷା କର ରାଜା ବଡ ଦୟାଳୁ ଦୟାଳୁ ରାଜା ରାଜା ଦୁଃଖୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଓ ହଁ ସଭାଟା କିଭଳି ହୁଏ ସଭାଟା ବୋଲେ ବିଦ୍ୱାନ କବୟା ହଟା ଇଏ ଗାୟକ ପରିହାସ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଇଏ ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବିନୋ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସଭାଟା ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହୁଏ? କେମିତି ନା ବିଦ୍ୱାନ କବୟା ଭଟ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ଯଦି ସଭାଟିଏ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରିବେ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସଭା ହୁଏ ହଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ହଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିବ କବୟା କହିଲେ ମାଉସୀ ଗଳେ କବି ଥବ କବି ଜଣେ ଥିବେ ଭଟ୍ଟାରକ କହିଲେ ଆମ କୁନା ଯେମିତି ବାଦ୍ୟକାର ଥାଏ ହଁ ବାଜାବାଲା ଗାୟକ ପରିହାସକା ଗାୟକ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବାଲା ଥବ ସିଏ ବି ଥିବେ ପରିହାସକା ଆମ ବିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମ ଦଳରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ପରିହାସକା ପରିହାସକା ଆଉ ଆଉ କିଏ? ଇତିହାସ ପୁରାଣଜ୍ଞ ହଁ ଇତିହାସ ଜାଣିଥିବ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିଥିବ ହଁ ପୁରାଣ ବି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନାଇଁ ହଁ। ଏଇ 7 ଜଣ ହେଲେ ସଭା ଶୋଭା ଦେଖାଯିବ ଶୋଭା ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଦେଖିବା ରାଜା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା କେମିତି ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କେମିତି ହବ ବର୍ଷା କେମିତି ହବ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତ ଦେଲେ ମତ ଦେଲେ କହିଲେ ମଣିମା ଆଜ୍ଞା
ମନୁ ଲେଖିଲେ ସଂହିତାରେ ହଁ ତୋ ଶ୍ଲୋକଟା ଶୁଣୁ କଣ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ ମତ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ ସୁଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା ଦଶାନ୍ତେ କଳା ନାରୀ ବସାତେ ବ୍ରହ୍ମଣା ନାରୀ ପୋ ବିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତ ଦେଲେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ମଣିମା ଦୁଃଖାନ୍ତେ ଏ ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ ଗାବ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗାଈ ଘରେ ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ସୁଖର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଗାଈଟା କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ଗାଈ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇବ ଲୁହ ବୋହିବ ନା ନାଇଁ କି ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଆଉ ଗାଈଙ୍କ କଥା କହିବା ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ନାଇଁ ତେବେ ସୁଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା ହଁ ଆପଣଙ୍କ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲା ଦୁଃଖ ରହିବ ଦୁଃଖ ଫେରିଯିବ ଯଶାନ୍ତେ କୁଳାଟା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ କଳିହୁଡି ଝିଅଟାକୁ ବୋହୁ କରି ଆଇଲେ ସେ କଣ କରିବ ବୋହୁ କହୁଥିବ ଆଣ୍ଠୁ କରୁଥିବା ସେ କହୁଥିବ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ବଢିଆ ନା ସବୁ ଯଶ ଗୌରବକୁ କୁଲାରେ ପାଛୁରିକି ସବୁ ଉଡେଇ ଦବ ରହିବ ଆଉ ରହିବ ସେ ଘର ବଂଶାତେ ବ୍ରହ୍ମଣା ନାରୀପୁ ବଂଶାତେ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭଗବାନ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ତୁମର କୂଳ ବୁଡିବାର ବେଳ ଆସିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁ କରିବ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ତମେ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମଣିମା ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି 12 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରିଛ ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆସିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ରାଜା ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଗଲେ କହିଲେ ମଣିମା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛ ସେ କିଏ ନା ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭାଣ୍ଡଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯଦି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଆଣିପାରିବୁନୁ ସେ ବାବାଜୀକି ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ ନା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମନା କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ପ୍ରହରୀ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦେଲେ କାହିଁକି ମନା କଲେ କଣ ପାଇଁ କି କହିଲେ ସିଏ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଜାଳି ପଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାଇପାରିବା ଜୀବନ ମରଣ ଭୟରେ କେହି ସବୁ ରାଜି କେହି ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି ନା କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ କହିଲେ ମଣିମା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଜିନିଷ ପୁରାଇ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଢୋଲିଆ ଅଛି ଢେଙ୍ଗୁରା ବାଲା ତାକୁ କୁହ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ନେଇ ସେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇବ ପ୍ରତି ଛକରେ କିଏ ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବାବାଜୀକି ନେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାଗରା ବାଲାକୁ ଡାକ ଚାଲ ନାଗରା ବାଲା ପାଖକୁ ଚାଲ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡେ ବଜେଇ ଦିଅ ଏରେ ଢୋଲିଆ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆରେ ତୋ ବେଳା ବଢିଆ ରେ ଆରେ ମଣିମା କହିছে ତୁ ଉଠୁ ଆରେ ତାଙ୍କର 20-25 ଦିନର ପଖାଳ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବୁ ପ୍ରତି ଛକରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ଧରିବୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇବୁ କହିବୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ବାବାଜୀ କି ଯିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଆ ବଡ ଛକ ଦେଖିକି ବାଡେଇବୁ ଆରେ ଭରିଆ ଶୁଣ ମଣିମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାଲି ଠିକ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବ ବଡ ଏ ଛକୁଆ ଏ ଗାଲୁଆ ରମ ଆରେ ମୋ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ତମେ କହୁଛ କଣ ଏ ଡେଙ୍ଗୁରା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏ ଛକୁଆ ବଡ ଏଇଠି ବଡ ଶୁଣ ମଣିମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାଲି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ବନ୍ଦ କର ତୋର ଆଉ ଭୂମିକା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଥର ବାଡା ସେଇଠି ବସିକି ବାଡା ଆଜ୍ଞା ନାଗରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଡିଆ ହେଲା ବାଡା ସେଇଠି ବାଡା କଟୁଆଳ ଯାଇ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ଯଦି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭାଣ୍ଡଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ପତ୍ରରତ୍ନ ଥାଳି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସରିଗଲା ସରିଲା ତା ପରଦିନ ଆସିଗଲା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ଥାଳିକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ନା କେହି ସେ ଥାଳିକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ଠିଆ ହୁଅ କଣ ମଣିମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଡେଙ୍ଗୁରା କାମ କର ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁରା ଆଉ କାମ ନୁହଁ ନା ରଥ ସଜାଡ ରଥ ସଜାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଯିବି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଥଳି ଧର ରେଡି ଚାଲନ୍ତୁ ମଣିମା ନିଜେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ରଥ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଲା ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନ ଯାଇ ପାଇଲେ ଆମେ ରଘୁନାଥପୁର ପଟିଆ ଫଟିଆ ସବୁଆଡେ ଯିବା ସବୁଆଡେ ଯିବା ଯିଏ ବାହାରିବେ ସେ ଯିବେ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଥାଳି ଧରି ହଁ ଥାଳି ଧରି ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିଲେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେହି ମରଣ ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଥାଳିକି କେହି ନେଲେନି କେହି ନଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ରଥକୁ ଜଣେ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଅଟକେଇଲା କିଏ ଅଟକେଇଲା କିଏ ସେ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମା ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କଲ୍ୟାଣ ବସ୍ତୁ ମଣିମା 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 କି ମାଲଟା ହେଇଛି ମଣିମା ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣେ ନାରୀ ଆମ ରଥକୁ କଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଛି ମଣିମା ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ ସିଏ ବା ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସେମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେ ଜୋରତା ବେଶିଆ ଇଏ ଜରତା ହଁ ଇଏ ସେଇ ବେଶିଆ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ରଥକୁ କାଇଁ ଅଟକେଇଲା ଆମ ଗାଁ ବୁଧିଆବାରିଙ୍କ ପୁଅ ତାରି ପ୍ରେମରେ ପଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗାଲୁଆଟା ତମ ଦେହ ଛୁଟି ମତେ ଦି ତିନି ଥର ଡାକିଛି ମୁଁ ଗଲି ହଁ ମଣିବା ଏ ବେଶିଆ କମ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ସେ କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଖିବା ହଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ମୁଁ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବି କହ ମଣିମା ହଁ ସେ ଥାଳିଟିକୁ ମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା ଆରେ ତୁ ଜଣେ ବେଶିଆ ହଁ ମଣିମା ତୁ ଏ ଥାଳି ନେଇ କଣ କରିବୁ ମଣିମା ତୁ କଣ ସେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବୁ ହଁ ମଣିମା ହଁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ସତ ଆଉ ଅନେକ ପୁରୁଷର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ହଁ ଯଦି ଏଇ ଯୁବକ ମୁଁ ଆଣିକି ତୁମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ କିଛି ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ମଣିମା ଆଉ ମଣିମା ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ମନେ କରନ୍ତୁନି ସିଏ ବେଶିଆ ହେଲେ ବି ସୁଧା ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଥାଳିକି ଦବା ରାଜାଙ୍କର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ରାଜା ତ ଥାଳିକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ନା ଜଣେ ବେଶିଆ ନେଇପାରିବ ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବେଶିଆ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କଣ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି କେତେ ଘର ଉଡେଇଛି କେତେ କୁଳ ଉଡେଇଛି ଯଦି ଏ ପୁଣ୍ୟ କାମଟା ମୁଁ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନା ନାଇଁ ଆଉ କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବ କରିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁର କାମ କରିବ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବେଶୀ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ମାନବ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସତରେ କଣ ସେ ଆଣିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା ତା କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବେଶ୍ୟା ହସି ହସି ଦେବେ ରସିକା କହିବ ସୁଦାନି ସୋମନ ବାଢେ ତାପରେ ପଡିବେ କାମ ସରେ ମଣିମା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଜାଣିଛି ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନା ଜାଣିଛି ସିଏ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଆପଣ ସେ ଥାଳିଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଦେଇଦେବେ ହଁ ବେଶିଆ ଥାଳିକି ଦିଅ ହଉ ମା ଥାଳି ତମେ ନିଅ ହସି ହସି ଦେବେ ରସିକା ବୋଲି ପଦେ କହିଦବ ଋଷି ଛାଡି ପ୍ରଧାନ ଋଷି ହେଲେ ବି ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବ ଯେମିତିଆ ମହାଦପି ହେଲେ ତା ପଛରେ ଗୁଡେଇବେ ସେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଦବା ମତେ 4-5 ଥର ଡାକିଲା ମୁଁ ଗଲି ହଁ କଣ କରିବ କହିଲ ସେ ସେମିତିଆ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ତେବେ ରାଜା କଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ସେ ପଞ୍ଚର ଥାଳିକୁ ଦେଇଦେଲେ